शिलापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। विष्णवे नमो नमः। फूल चोखा गणपत्रा विद्यो ध्यानार्थ गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। बिहार जोड़े पगे लागी जो बोलिए भागवत भगवान की जय। अब हार पेरा विद्यो जो भागवत भगवान ने। हरि ओम गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगंधिनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां विष्णवे न प्रभु विष्णवे नमो नमः। ध्यानार्थ गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम इदं विष्णु विचक्रमे द्रेदानि तदे पदम समूढम शपाग्भु सुरेश्वाहा। विष्णवे नमो नमः। ध्यानार्थ गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। वय वय विनाशाख्या धर्म कल्याण धर्म कल्याण दिदा विनायकं प्रिया नित्यं तां च स्वस्ति ब्रवन्तु नः। हरि ओम स्वस्ति तां च स्वस्ति ब्रवन्तु नः। बोलिए भागवत भगवान की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वामी नारायण भगवान की जय। नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे देववन्दनं देवतां निर्वन्दनं समर्पयामि। स्वात्मा कल्याणते आत्मापि चक्षुर्वन्दनं समर्पयामि। कृष्णमय जन्मदेवा स्तवनि धर्माणि व्रतमन्यसन्न
देहनाकं महिमाना सचन्देन्द्रपूर्वे सद्याः शन्तिदेवालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिप्रदानेन देहि मे वाञ्छितं फलं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकनमस्काराः नमस्करोमि तथा प्रदक्षिणां निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमः श्रीद्वारकेशाय परमानन्दमूर्तये परिवारसमेताय शङ्खोद्धारविराजिने तं शरणं प्रपद्ये। यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका तरहा जुहाव उत्तरेति तन्मयतया तर्वो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री द्वारिकाधीश की जय। भागवत भगवान की। स्वामीनारायण भगवान की। रामचंद्र भगवान की। सद्गुरु भगवान की। पितृनारायण
नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री नंद नंद यदुनंदन आनंद मुकुंद परमात्मा वाणी स्वरूप विराजित भागवत जीना चरणों में वंदन तेमज विप्रवृंद संगीत उपासकों शास्त्रीय संगीत केवल भाई टीम तेमज आप सौ श्रोताजनों वाला वैष्णवो हरिभक्तो सौना हृदय कमलनी अंदर परम चेतना परम तत्व ने मारा व्यासपीठ परथी प्रणाम। सौने जय श्री कृष्ण जय स्वामीनारायण। आवो आज अपना बोरडी गामनी पावन धरा पर एवा मनोरथी यजमान એટલે લક્ષ્મણ બાપાનો પરિવાર કોટડિયા પરિવાર આયોજિત એવા અમારે મનોરથી યજમાન શ્રી ધીરુભાઈ કેશવભાઈ કોટડિયા, વિઠ્ઠલભાઈ કેશવભાઈ કોટડિયા, અરવિંદભાઈ તેમજ અતુલભાઈ, આ મનોરથી યજમાન આપ સૌ શ્રોતાજનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે, અભિવાદન કરે છે। આજ કોટડિયા પરિવારના આંગણે બોરડી ગામના આંગણે આપણી આ બોરડી ગામની પાવન ધરા અને એમાં એકે વર્ષ ખાલી જતું નથી, કંઈક ને કંઈક મનોરથ પરિબ્રહ્મ પરમાત્માની કૃપાથી હોય છે। તો એવો જ સદસંકલ્પ કોટડિયા પરિવારનો। તો આવો શ્રીમદ ભાગવતના મંગલ પ્રારંભે દામોદર સ્તુતિનો પાઠ કરીએ અને પછી ભગવાનનું સંકીર્તન કરી અને કથામાં મંગલ પ્રવેશ કરીએ। नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशय
જય ગોલોક આવો આપણા બોરડી ગામના આંગણે કોટડિયા પરિવાર આયોજિત જ્યારે દિવ્ય અને ભવ્ય સત્કર્મનો આરંભ થતો હોય ત્યારે પ્રભુ કેમ રાજી થાય, પ્રભુની કૃપા કેમ આપણા ઉપર વરસે, એની અમીમય દ્રષ્ટિ આપણા ઉપર કેમ વરસે, એ માટે મંગલ પ્રારંભે ભગવત સંકીર્તન કરવું જોઈએ. અને આવો 2 મિનિટ માટે હરિનામ આશ્રય પ્રભુનું નાનકડું એવું સંકીર્તન કરી અને પછી મંગલ કથામાં મંગલ પ્રવેશ કરીએ. શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી, સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી, પિતૃનારાયણ દેવ કી. હરે રામ હરે રામ 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 હરે રામ
શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ દિવ્ય અને ભવ્ય આયોજન કોટડિયા પરિવાર આયોજિત આવો મંગલ કથામાં પ્રવેશ કરીએ. ખૂબ ધામધૂમ પૂર્વક એક ઉત્સાહ અને એક પ્રેમ સાથે શ્રીમદ ભાગવતજીની પોથી યાત્રા ભગવાન રાઘવેન્દ્ર સરકારના ચરણોમાંથી રાધા કૃષ્ણ ભગવાન સોમનાથ મહાદેવ ખૂબ ધામધૂમ પૂર્વક ઉત્સાહ પૂર્વક પ્રેમ પૂર્વક આપણે પોથીજી અહીંયા કથા સ્થળ સુધી લઈ આવ્યા. આ જ્ઞાન યજ્ઞ અને આ જ્ઞાન યજ્ઞની અંદર આપણે ઉત્સાહપૂર્વક પ્રેમપૂર્વક જ્યારે પ્રભુને સમર્પિત થયા છીએ ત્યારે આપણે બધાય પરમ ભાગ્યશાળી છીએ. ખૂબ આનંદ કર્યો. નહીતર અત્યારે સૂર્યનો તાપ હતો છતાં પણ આપણે રાસોત્સવ રાસ કર્મ કર્યું. એવમ પ્રભુનું સંકીર્તન કર્યું અને ખૂબ ધામધૂમ પૂર્વક અહીંયા અત્રે કથા સ્થળે પધાર્યા. એમાંય બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશની ઝાંકી છે. એકવાર જોરદાર તાલીઓના નાદ સાથે એમને વધાવો, કારણ કે 2:30 વાગ્યાની વાત છે અને અત્યારે 5, 5:15 વાગવા આવ્યા છે. વધારે સમય થયો હોય તો કહેવાય નહીં.
તો જેને આપણને ઝાંખીના દર્શન કરાવ્યા છે તો એનો પણ આપણે આનંદ લીધો. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ અને આપણે સૌ બોરડી ગામ પરિવાર આ કોટડિયા પરિવારને માન આપી એના હૃદયની લાગણી સાથે પ્રેમ તંતુથી જ્યારે આપણે બંધાયેલા છીએ અને આપણે સૌ બધા આ કથામાં જોડાયા, ખરેખર પરિબ્રહ્મ પરમાત્માની કૃપા આપણા ઉપર છે. ભાગવતજીની પોથીના દર્શન થાય ને વાલા, તો પણ આપણા પાપ, તાપ અને સંતાપ દૂર થાય છે. તો એક મનોરથી યજમાનનો સંકલ્પ અમારે પૂજ્ય અંબાબાનો સંકલ્પ હતો કે સમય પરમાત્મા આપે ને ત્યારે ભાગવત કથા કરવી છે. વાલા ભક્તજનો, હરિભક્તો, અરજી આપણી હોય પણ મરજી પરમાત્માની હોય ને ત્યારે આવું મનોરથ, આવું ભગીરથ કાર્ય થાય છે. અરજી આપણી પણ મરજી પરાત્પર બ્રહ્મની. ભાગવતજીની અંદર કહ્યું છે કે હજારો લાખો જન્મની, લાખો જન્મના પુણ્યનો ઉદય થાય ને ત્યારે એક મનની અંદર સંકલ્પ થાય કે હું ભાગવત કથા કરું. લાખો હજારો જન્મના સંકલ્પ પુણ્યનો ઉદય થાય ત્યારે એક સંકલ્પ થાય. પણ વાલા હરિભક્તો, કરોડો જન્મના પુણ્યનો જ્યારે ઉદય થાય ત્યારે તમને અને મને આ ભાગવત સાંભળવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. તો આપણે પરમ ભાગ્યશાળી છીએ. પૂજ્ય અંબાબાનો સંકલ્પ કે મારે ભાગવત કથા કરવી છે. આજ એમના દીકરા ધીરુભાઈ, વિઠ્ઠલભાઈ, અરવિંદભાઈ, અતુલભાઈ અને એના દીકરા એ બધાએ થઈ અને આજ માડીનો સંકલ્પ પરિપૂર્ણ કરી દીધો. સાચા હૃદયનો સંકલ્પ હોય, સાચો ભાવ હોય ને વાલા, તો ભગવાન કહે છે અહમ ભક્ત પરાધીન, હું મારા ભક્તને આધીન છું. તો એવો સંકલ્પ બાનો. અને અમે કહીએ છીએ ને મૂડી કરતા વ્યાજ વધારે વાલું હોય. તો આઉટ ઓફ કન્ટ્રી દુબઈમાં છે એના દીકરાઓ, અને જ્યારે નીતિમતાની લક્ષ્મી આવે ને ત્યારે આવું સત્કર્મ કરવાનો સંકલ્પ થાય. આપણા માટે વપરાય એ પૈસો છે, રૂપિયા છે. જ્યારે પરમાર્થના કાર્યની અંદર વપરાય, કોઈ ગરીબ માટે વપરાય, કોઈ સેવાકીય કાર્યની અંદર વપરાય, ત્યારે એ મહાલક્ષ્મી છે. અને મહાલક્ષ્મી ઈશ્વર પરમાત્મા ભાગ્ય આપે. તો આજે એમનો સંકલ્પ, અને એ સંકલ્પ જ્યારે આજે સાકાર થવા જઈ રહ્યો છે ત્યારે આવો બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ ઝાંખીના દર્શન કરાય કર જોરદાર તાલીઓના નાદથી વધાવી લ્યો. આવો શ્રીમદ ભાગવતના મહાત્મયમાં પ્રવેશ કરીએ. હવે આપણે કથાના મંગલ પ્રારંભે પેલા વેલા મહાત્મયની કથા આવે છે.
લક્ષ્મણ બાપાનો પરિવાર આ ખૂબ ભાગ્યશાળી હશે. ધરમસિંહ બાપાના આશીર્વાદ હશે, લક્ષ્મણ બાપાના આશીર્વાદ હશે. જેમના 9 દીકરા, એ 9 ભાઈઓના આશીર્વાદથી આજ ગામના ગોવિંદરે એમ કહેવાય કે જ્યાં ગાયો બેસતી હોય ત્યાં કૃષ્ણ પરમાત્મા પધાર્યા. આ અમારે ગાયોનો ગોવિંદરો છે. ત્યારે રામ અહીંયા પરિબ્રહ્મ પરમાત્મા પધાર્યા છે. તો આ એ તીર્થ ભૂમિ, તો આ પરમ પવિત્ર ભૂમિની અંદર આપણે જ્યારે કથાનો મંગલ પ્રારંભ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, આવો મહાત્મયની અંદર પ્રવેશ કરીએ. પેલા વેલા મહાત્મયની કથા આવે છે ભાગવતમાં. આ પિતૃદેવો બધાના આપણા ઉપર આશીર્વાદ છે, કોટડિયા પરિવાર ઉપર. આપણા શાસ્ત્રની અંદર કેવું 4 દેવ મહાન છે. માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, આચાર્ય દેવો ભવ અને અતિથિ દેવો ભવ. આ 4 દેવની તમે પૂજા કરી લ્યો એટલે 33 કોટી દેવતાની પૂજા કર્યાનું ફળ તમને મળે છે. માતૃદેવો ભવ, માં છે એ દેવ છે. માં જન્મ આપે, માં બોલતા શીખવે, માં ચાલતા શીખવે, માં નાનેથી મોટા કરે એ માં. માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, પિતા છે ને એ પણ દેવ છે. માં આપણને ખોળામાં બેસાડે, જમાડે, બોલતા શીખવે. પિતા આપણને ખંભા પર બેસાડે, જગત બતાવે, વ્યવહાર કેમ કરવો એક એક પિતા શીખવે કે બેટા વ્યવહાર આમ કરાય, સમાજની અંદર આમ રહેવાય, આમ કરાય, આમ ન કરાય. એનું જ્ઞાન કોઈ આપે તો એ પિતા. પિતૃદેવો ભવ, આચાર્ય દેવો ભવ, જેની પાસેથી આપણે શિક્ષણ મેળવવું, જ્ઞાન મેળવવું, એ પણ આપણા ગુરુ છે. અતિથિ દેવો ભવ, જેની કોઈ તિથિ ન હોય, વાર ન હોય, તારીખ ન હોય, એવા આંગણે આવે અને આપણે એને આપીએ એ અતિથિ. આ 4 દેવ બતાવ્યા છે. તો પિતૃદેવોના આશીર્વાદથી આજ આપણે આ સત્કર્મનો આરંભ કરીએ છીએ. પિતૃઓના આશીર્વાદ મળી જાય તો એમ કહેવાય કે આપણા દરેક મનોરથ પરિપૂર્ણ થાય છે. તો ખરેખર કોટડિયા પરિવાર ઉપર ધરમસિંહ બાપા, લક્ષ્મણ બાપા અને એમના જ 9 દીકરાઓ, એમના આશીર્વાદ છે. અને આજ પૂજ્ય બાના સંકલ્પથી અમારે વિઠ્ઠલભાઈ કોટડિયા સંકલ્પ પરિપૂર્ણ કરવા જઈ રહ્યા છે. ત્યારે આ એકવાર પરિવારને પણ એકવાર જોરદાર તાલીઓથી વધાવીએ. વાલા ભક્તજનો, બધું જ પૈસાથી થતું નથી. કંઈક કૃપા જોઈએ. કૃપા વગર બધું શક્ય નથી. અને કોની કૃપા જોઈએ તો બતાવ્યું છે પરિબ્રહ્મ પરમાત્માની, માત પિતાની, આ બધાની કૃપા જોઈએ. કૃપા વગર સત્કર્મનો આરંભ થતો નથી. આવો પેલા વેલા શ્રીમદ ભાગવતની અંદર મહાત્મય બતાવ્યો છે, માયતમ, જેને આપણે એમ કહીએ ને ભટ્ટ બાપા આજે માયતમ વાંચવાના છે. તો આજે મારી આમ ગણું તો 24મી કથા, શ્રીમદ ભાગવત 24મી કથા છે. એમાં મારા અહો ભાગ્ય કે બોરડી ગામની અંદર 6ઠી સપ્તાહ છે. દર વર્ષે આમ તો 3-4 વર્ષથી સતત શ્રીમદ ભાગવત અવિરત પ્રવાહની જેમ વહે છે. તો કંઈક ગુરુ મહારાજ ભગવાન દ્વારકાધીશના આશીર્વાદ. નહીતર હું છે ગંગાજીમાં જઈએ ને તો ત્યાં રહેતા હોય ને એને ગંગાનું માયતમ ન હોય, પણ
મારા ઉપર પરિભ્રમ પરમાત્માની કૃપા, તમારા જેવા યજમાનનો મારા પર પ્રેમ છે, આથી મોટી કૃપા કઈ હોય? તમારો મારા પ્રત્યેનો ભાવ, પ્રેમ, સમર્પણ એ જ મારા માટે પરમાત્માની કૃપા છે. તો આવો મહાત્મયનો મંગલ પ્રારંભ કરીએ. પેલા વેલા શ્રીમદ ભાગવતમાં મહાત્મય બતાવ્યું છે. શ્રીમદ ભાગવતના મંગલ પ્રારંભે પદ્મ પુરાણ અંતર્ગત 6 અધ્યાયની કથા એટલે મહાત્મય. જો ભાગવતજીમાં ભાગવતજીનું મહાત્મય નથી, કારણ કે હું અહીંથી મારા વખાણ કરું તો આત્મશ્લાઘાનો દોષ લાગે. મારે મારા વખાણ ન કરાય. મારા વખાણ જ્યારે તમે કરો ને એ સાર્થકતા છે. હું પોતે જ મારા વખાણ કર્યા કરું એનો કોઈ મતલબ નહીં. એમ શ્રીમદ ભાગવતની અંદર બતાવ્યું છે કે પદ્મ પુરાણ અંતર્ગત 6 અધ્યાયનું મહાત્મય છે. ભાગવતજીમાં નથી. ભાગવતજીના તો 12 સ્કંદ છે, 335 અધ્યાય અને 18,000 શ્લોક છે. તો મહાત્મય પદ્મ પુરાણમાં છે. તો આવો પેલા વેલા આપણે પદ્મ પુરાણમાં મહાત્મય સાંભળીએ કે ભાગવત શું છે, ભાગવત કરવાથી શું ફળની પ્રાપ્તિ થાય, ભાગવત સાંભળવાથી શું ફળ મળે, ભાગવત કેમ કરવું જોઈએ, એનું જો મહાત્મય બતાવ્યું હોય તો એ પદ્મ પુરાણમાં બતાવ્યું છે. તો ભાગવતના પદ્મ પુરાણ અંતર્ગત 6 અધ્યાય. આવો એનો પહેલો વહેલો શ્લોક. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વબુદ્ધપત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ. અહીંયા પહેલા શ્લોકની અંદર ભાગવતજીના પદ્મ પુરાણ અંતર્ગત 6 અધ્યાય, પ્રથમ અધ્યાય પ્રથમ શ્લોક, એમાં કૃષ્ણ પરમાત્માને વંદન કર્યા છે. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે. આ શ્લોકની અંદર પરમાત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે, પ્રભુનું સામર્થ્ય કેવું અને પ્રભુનો સ્વભાવ એના દર્શન કરાવ્યા છે. સત, ચિત અને આનંદ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. સત એટલે સત્ય, જે ગઈકાલે હતું આજે છે અને આવનારા સમયની અંદર રહેશે એ સત્ય. ચિત એટલે ચેતનતા અને આનંદ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. સત, ચિત અને આનંદ. વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે. પ્રભુ વિશ્વની ઉત્પત્તિ કરે છે, પાલન પોષણ કરે છે અને સંહાર પણ કરે છે. એ પ્રભુનું સામર્થ્ય છે. પ્રભુનો સ્વભાવ તાપત્રય વિનાશાય. 3 પ્રકારના તાપમાંથી આપણને મુક્ત કરે છે. આદિ દૈવિક, આદિ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક. આદિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ. 3 પ્રકારના તાપોમાંથી આપણને મુક્ત કરે છે. પ્રભુનું સ્વરૂપ કેવું છે? સત, ચિત અને આનંદ. સુખ હોય એની પાછળ દુઃખ હોય જ. આજે સુખ છે તો કાલે દુઃખ આવવાનું છે. હર્ષ હોય ત્યાં શોક હોય, ભૂખ હોય ને ત્યાં તરસ હોય. પણ બધાના વિરોધાર્થી શબ્દ છે, પણ આનંદ એનો કોઈ વિરોધાર્થી શબ્દ નથી. મજા હોય ત્યાં સજા હોય,
ડાયાબિટીસ હોય, ગુલાબ જાંબુ જમે તો મજા આવે, એમ કે ઇન્જેક્શન લઈ લેવું, થપકારવા દે ને બે, આ ક્યારે મેળ પડે? લાડવા, ગુલાબ જાંબુ, ડાયાબિટીસ છે, જમીએ છીએ, મજા આવે છે, પણ એની સામે સજા છે. વાલા ભક્તજનો, પણ આનંદનો વિરોધાર્થી શબ્દ નથી. આનંદ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. વિશ્વની ઉત્પત્તિ કરે તો ભગવાનને એમાં મોહ નથી. જ્યારે આપણને બધાને મોહ છે, એક સારો બંગલો બનાવીએ, મોટર કાર લઈએ તો આપણને બધાને સહેજ એમાં મોહ થાય, આ મેં બનાવ્યું, આ મારું છે. પરમાત્માએ સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું, ભગવાનને મોહ નથી. આખી સોનાની નગરી દ્વારકા આખી સોનાની હતી. જ્યારે દારૂક પ્રભુને મળવા માટે આવે છે ને, ત્યારે કહે છે, હે દારૂક, દ્વારકાવાસીઓને કહેજે આ સોનાની નગરી છે ને 7મા દિવસે જળમાં ડૂબી જશે. ભગવાનને મોહ નથી, આપણને મોહ છે. અને ભગવાનને પાલન પોષણમાં અભિમાન નથી. જ્યારે આપણને સહેજ અભિમાન રહેલું છે. ઘરમાં 5 વ્યક્તિ જમતી હોય, 1 વ્યક્તિ કમાતી હોય તો સહેજ અભિમાન આવે કે હું કામો છું એટલે ઘર ચાલે છે. એક એવું સહેજ અભિમાન આવે. પણ વાલા હરિભક્તો, ભગવાન કીડીને કણ અને હાથીને મણ આપે છે, ભગવાનને અભિમાન નથી. ભગવાનને અભિમાન નથી. પદાર્થ પરમાત્માના છે, ફક્ત ક્રિયા જ આપણી છે. બધુંય પરમાત્માનું છે. તન મન ધન સબ કુછ હે તેરા, પ્રભુ સબ કુછ હે તેરા, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, प्याला दे मेरा, जय जगदीश हरे. વાલા હરિભક્તો, પદાર્થ પરમાત્માના છે, ફક્ત ક્રિયા તમારી ને મારી છે. 10 વીઘા જમીનની અંદર ઘઉં વાવો, 1 દાણો વાવો, એના 1000 પરમાત્મા બનાવે છે. એ ઘઉં દળીએ, રોટલી બનાવી અને આપણે ક્રિયા કરી કહેવાય. જમી જઈએ ને તો એને પચાવનાર પરમાત્મા છે. ભગવદ્ ગીતામાં કીધું, અહમ વૈશ્વાનરો ભૂતવા, કે વૈશ્વાનર નામનો અગ્નિ છે એ હું છું. ફક્ત ક્રિયાઓ આપણે કરીએ, પદાર્થ પરમાત્માના છે. બધું ઈશ્વરનું છે. તન મન ધન સબ કુછ હે તેરા, પ્રભુ સબ કુછ હે તેરા, તેરા તુજકો અર્પણ ક્યાં લાગે મેરા. બધું ઈશ્વરનું છે. પાલન પોષણની અંદર પરમાત્માને અભિમાન નથી. સંહારની અંદર પ્રભુને શોક નથી, દુઃખ નથી. પ્રભાસ પાટણમાં પ્રભુને 16,108 પટરાણી, દરેક પટરાણીને 10 દીકરા, એનો સરવાળો તો માંડો, વિચાર કરો. અને એ પ્રભાસ પાટણની અંદર પ્રભુની સન્મુખ એકાબીજા પરસ્પર લડીને મૃત્યુ પામ્યા. પ્રભુને લેશ માત્ર શોક નથી, દુઃખ નથી. આ છે પરમાત્મા. જ્યારે આપણને આપણાથી સ્વજન કોઈ જતું રહે તો આપણને દુઃખ થાય, શોક થાય, આપણે રુદન કરીએ. આ છે પ્રભુનું સામર્થ્ય. હે, અને પ્રભુનો સ્વભાવ કેવો છે? આદિ વ્યાધિ અને ઉપાધિમાંથી આપણને મુક્ત કરે છે. આદિ નામનું દુઃખ કોને કહેવાય? જે વસ્તુ આપણા પાસે નથી, આપણે સતત એનું ચિંતન કર્યા કરીએ છીએ ને, એ આદિ નામનું દુઃખ છે. બાજુવાળા પાસે 4 વ્હીલ છે,
પણ આપણી પાસે નથી અને આપણે એ જોઈ અને દુઃખી થઈએ છીએ ને, આ આધિ નામનું દુઃખ છે. વ્યાધિ નામનું દુઃખ કોને કહેવાય? અનેક પ્રકારના રોગ હોય, તકલીફ હોય અને પીડિત હોય, એ વ્યાધિ નામનું દુઃખ છે. ઉપાધિ કોને કહેવાય? કારણ વગરની આવે ને એને, કારણ વગરની ઉપાધિ આવ્યા કરે. વાત વાતોમાં નથી કહેતા કારણ વગરની ઉપાધિ છે, અને બધાને કારણ વગરની જ ઉપાધિ છે. કારણ કાંઈ છે જ નહીં. તો એ પ્રભુ આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ, આ ત્રણ પ્રકારના તાપોમાંથી આપણને મુક્ત કરે છે. આ શ્લોકની અંદર કીધું, શ્રી એટલે રાધા સહિત સામૂહિક વંદન છે, પરમાત્માને વંદન કર્યા છે. શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ. શ્રી કૃષ્ણ વયમ શ્રીમદ મહાત્મ્યની કથામાં પદ્મ પુરાણ અંતર્ગત પ્રથમ શ્લોકના આપણે વંદન કર્યા કૃષ્ણ પરમાત્માને. બીજા શ્લોકની અંદર સુખદેવજી મહારાજને વંદન કર્યા છે. આ સુખદેવજી મહારાજ વ્યાસજીના પુત્ર છે, જેને પરીક્ષિત રાજાને 7 દિવસ ભગવાનની કથા સંભળાવી. એ સુખદેવજી મહારાજ જે માના ઉદરની અંદર 16 વર્ષ રહ્યા અને જ્યારે વ્યાસજીએ પ્રાર્થના કરીને ત્યારે સુખદેવજીએ જન્મ લીધો. નિર્ગુણ નિરાકારમાં નિષ્ઠા રાખનાર, પણ પોતાના પિતા શ્રી પાસેથી ભાગવત ભણી